Good morning, everyone. So, Barta bajai nai hoine. So it is good morning, right? So good morning, everyone. Ami gom pao aji amar classes kihor karone hobo. We'll start the classes of Indian history. ठीक है? So basically, आपनाके गमे पाए आमार platformer नाम की होय. It is ADRE ADDA होयने. It is an social initiative of Northeast PSC, right? आपनालोके एखिनि बिखय गमे पाए. ठीक আছে? So আজি আমি কি কৰিম? আজি আমি ADRE classes আকৌ এটা new session আমি start কৰিব গৈ আছো. ঠিক আছে? We'll start with a history topic. ঠিক আছে? And before I start our classes, okay, we'll see some things that is related to our institution. Okay? Okay. So basically কি হয়, this is our telegram channel, okay? যদি আপোনালোকে নিজৰ যদি কিবা doubts আছে হেখিনি আপোনালোকে ইয়াতে clear কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে? So please you can join this telegram channel to clear your doubts. Okay. Now, next we have some features, okay? What are the features? You will get the recorded classes. Classes ke digute ke recorded hobo. Also, you will also receive the comprehensive PDF notes. ठीक আছে? আপোনালোকে একদম PDF notes খিনি পাই যাব যোনখিনি ক্লাছত কৰোৱা হৈছে. You will receive everything. Next, সদায় আপোনালোকৰ current affairs দিয়া হ'ব. Okay? Current affairs আমি জানো. It is very important part of our examination, right? আমি current affairs খিনি ignore কৰিব নোৱাৰো. So, current affairs খিনিও আপোনালোকক provide কৰা হ'ব. And the teachings, right, it will be taught to you by the expert faculties, right? Gutekhini expert faculties e apnalogok ek gute course to pohabo. Okay? And next is what? You will also receive the live classes. Mane live and recorded duita class e apnaloke pabo. ঠিক আছে? Also current affairs to kiyo moi emphasize korisu karon ami janu hoine ajikali ki hoise current affairs to amar examination point of view pora bahut beshi important hoy. ঠিক আছে? Current affairs এনেকুৱা এটা বস্তু হয়নে আমি ভাবো পৰীক্ষাৰ আগত কি হয় 1 year current affairs আমি পঢ়িলাম বা ভিডিও চাইলাম কম্পাইলেশনৰ হয়নে আমি এখিনি বস্তু ভাবো ৰাইট we have the tendency কিন্তু হেতু টাইমত গৈ কি হয় পৰীক্ষাৰ আগত যোনটো মেন্টাল প্ৰেসাৰ থাকে হেতু প্ৰেসাৰত কিন্তু আমি হেই 1 hour ভিডিওস থাকে হয়নে 1 ঘন্টাত আমি 1 বছৰৰ current affairs কেনেকে মনত ৰাখিম পাৰিম জানো হেতু is it possible? It is not humanly possible, right? Until and unless কি কৰিব লাগিব সব বাদ দিব লাগিব কিন্তু কিমান বস্তু মনত ৰাখিম each and every day আমাৰ current affairs আছে হয়নে কিবা নহয় কিবা হৈয়ে আছে in the geopolitical arena international national assam বহুত আছে তো ইমান বস্তু এবছৰৰ current affairs আমি পৰীক্ষাৰ আগত যদি কিবা ভিডিও চাই মই যদি ভাবিছো কি এটো মোৰ হৈ যাব এনেকে মই ক্লিয়াৰ কৰিম এটো ইম্পসিবল কথা এনেকে নহয় ঠিক আছে এন্ড আমি এটো বস্তু জানো ADRE কি হৈছে ADRE every year ADRE level to increase হৈ গৈ আছে হয়নে এটো বছৰ যদি ইজি আছিল নেক্সট ইয়াৰ কি আছে টাফ আছে ৰাইট আমি জানো ADRE 1.0 পেপাৰ কেনেকৈ আহিছিল আমি সকলোৱে দেখিছো ৰাইট ADRE 2.0 পেপাৰ কেনেকৈ আহিছে হেতু আমি সকলোৱে দেখিছো এক্সেপ্ট দি ডোৰেমন वाला কোৱেশ্চন হয়নে হেখিনি আমি দেখিছো কিন্তু ADRE 3.0 will be tougher ঠিক আছে every year competition বাহি আছে হয়নে the people are graduating freshly হয়নে fresh graduates আছে আমাৰ ওচৰত also there are so many people who are unemployed so গুটিখিনি কি কৰে every people they give the examination ঠিক আছে and হেতু examinationত ইমান লাখ মানুহ যেতিয়া বহে examinationৰ কাৰণে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ স্ট্ৰ্যাটেজিটো আমি অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে হয়নে এক্সামিনেশন স্ট্ৰ্যাটেজিটো আমি অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব হেতু টাইমত আমি কি কৰিব লাগিব অকল ৰোড লাৰ্নিংত আমি ফোকাস কৰিলে নহব অকল মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিলে নহব ঠিক আছে কাৰণ আমি কি জানো মুখস্থ যদি কৰো আৰু হেতু কোৱেশ্চন যদি পৰীক্ষাত নাহে তেতিয়া কি হ'ব হয়নে সো আমি কেনেকে পঢ়িম will study and will try to remember it মুখস্থ নকৰো কিন্তু আমি বুজি পঢ়িম রাইট আমি গুটেখিনি বস্তু বুজিয়ে পঢ়িবলে ট্রাই কৰিম যাতে এখিনি কোৱেশ্চন যদি ডাইৰেক্টলি নাহে কিন্তু ৰিলেটেড যদি কোৱেশ্চন আহে মই যাতে এটো অ্যাটেম্প্ট কৰিব পাৰো সেই কাৰণে কোৱেশ্চন খিনি আমি আগতে বুজি ল'ব লাগিব বা কনসেপ্টটো বেসিক্যালি আমি আগতে বুজিব লাগিব যাতে এটো কনসেপ্টৰ পৰা ৰাইট যদি আজি মই কি পঢ়াম আজি মই প্ৰি হিষ্ট্ৰী পঢ়াম হয়নে সো প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে directly যদি নাহিছে indirectly যদি পৰীক্ষাত হুদে হেতু যাতে মই আনসাৰ কৰিব পাৰো সো দিস will basically be our strategy ঠিক আছে এনেকে strategy ফলো কৰি আমি ক্লাसेस খিনি ঠিক আছে বা কোৰ্সলে আগবাঢ়িম ওকে বেসিক্যালি এনেকে আমাৰ কি হ'ব কোৰ্সেস খিনি পঢ়ুৱা হ'ব ওকে now I'll start with prehistory today ঠিক আছে now about me okay So I was an ex-faculty at 𝒘𝒊𝒕𝒉 ঠিক আছে presently I'm also working as a guest faculty at but next যদি academic career বুলি কও মই কি APSC interview দিছিলো হয়নে so ADRE written clear কৰিছো so মোৰ যোনখিনি experience আছে related to the examination
সেইখিনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ পাৰ্সোনাল স্ট্ৰেটেজিজ মই কি ফলো কৰিছিলো ৰাইট কি কৰিছিলো এন্ড কি কৰিব নালাগে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম সো দ্যাট আপোনালোকে এটা গাইডেন্স পায় হয়নে মানুহৰ কি থাকে মানুহে বহুত ভুল কৰি শিকে হয়নে কিন্তু মই নিবিচাৰো আপোনালোকে ভুল কৰক মই জাস্ট বিচাৰো কি মোৰ ভুলৰ পৰা আপোনালোকে শিকি আপোনালোকৰ যাতে পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে নিজে ভুল কৰি শিকিবলৈ হলে হেতু কিন্তু বহুত টাইম লাগে সেই টাইম স্পেনটো বহুত দীঘলীয়া হয় হয়নে আমাৰ ওচৰত ইমান সময় নাই So, also আমি জানো ADRE 3.0 এক্সামো খুব সোনকালে হ'ব হয়নে আমি ভাবো এক বছৰ আছে পৰীক্ষালে বহুত টাইম আছে পঢ়িলম কিন্তু সেই এক বছৰ টাইমটো কেনেকে যায় আমি গমে নাপাওঁ সো সেই কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমিও নিজৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজিটো ভালকে চলাই যাব লাগিব এন্ড এবছৰ আছে নে কেমা আছে আমিতো এটো নাজানো আগৰে পৰা আমি আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ভালকে কৰিম ঠিক আছে সো উইথ দিস লেটস স্টাৰ্ট উইথ টুডেজ ক্লাস ঠিক আছে Okay. History বুলি কলে আমি কি ভাবো ফার্স্ট অফ অল মুৰত কি আহিব হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ভাবো হিষ্ট্ৰী কি হয় বহুত কামৰ সাবজেক্ট হয়নে মানুহৰ মুৰত এটো বস্তু আহে কিন্তু নহয় হিষ্ট্ৰী ক্যান বি মেড ইন্টাৰেষ্টিং ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী আমি ইন্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰো কেনেকে হিষ্ট্ৰী যেতিয়া আমি উইথ দ্য হেল্প অফ ফ্লো চাৰ্ট যেতিয়া আমি পঢ়ো ৰাইট তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হয় হিষ্ট্ৰী মুখস্থ কৰাটো বা মনত ৰখাটো হিষ্ট্ৰী আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় অলসো আমি এটা বস্তু জানো হিষ্ট্ৰী কোৱাৰ লগে লগে কি হয় হিষ্ট্ৰী ইজ ৰিলেটেড টু ডেটস হয়নে ইমান ডেটস মই কেনেকে মনত ৰাখিম ৰাইট বিসি এৰ পৰা এডি লৈকে ডেটস বোৰ আমি কেনেকে মনত ৰাখিম সেইখিনি কি হয় ষ্টুডেন্টৰ মনত এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন আহে অলসো আমাৰ যোনজন ৰজাৰ নেমস আছে হয়নে ৰজাৰ যোনবোৰ নেমস আছে এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া Hey names bur amar monat rakhibolo problem hoy so I'll give you some strategies ki keneke ami ei names buror logot ami nijoke relate korib right Bindusara Bimbisara eonukor majot ki hoy confusion hoy ne so eikhini ami keneke poham ba keneke ami monat rakhim jate amar examination ot help hoy eikhini bikhoy ami class ot discuss korim thik ase so basically history buli koar loge loge what do you understand by history mane ki hoy that is the art of seeking knowledge right পুৰণি বস্তু বিচৰা that is the art of seeking knowledge আগৰ দিনত কি হৈছিল ৰাইট এনেকে আজি যে 21st century আমি আছো এই 21st century development খিনি কেনেকে হৈছিল হে slow and steady development the art of seeking knowledge ঠিক আছে that is known as what that is known as history basically history word to এটা গ্ৰীক টাৰ্মৰ পৰা আহিছে হে গ্ৰীক টাৰ্মটো কি আছিল the term was historian ঠিক আছে এই হিষ্টৰিয়া ওয়ার্ডটোৰ পৰাই কি আহিছে এই হিষ্টৰিয়া ওয়ার্ডটোৰ পৰাই আমাৰ এটা টার্ম আহিছে that is what that is history ঠিক আছে হিষ্টৰিয়া টার্মটোৰ পৰাই আমাৰ ওয়ার্ডটো আহিছে that is history ঠিক আছে হিষ্টৰিয়াৰ পৰা আমাৰ কি আহিছে history okay হিষ্টৰিয়াৰ পৰাই we are getting the term history ঠিক আছে it means what it means the art of seeking knowledge ঠিক আছে এতিয়া Indian history basically আমি কি পঢ়িম will study about ancient history বা Indian history ভাৰতীয় ইতিহাস হয়নে this Indian history it is divided into 3 parts ঠিক আছে Indian history টোক আমি তিনটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো ঠিক আছে হে ভাগখিনি কি আছিল হিষ্ট্ৰী মানে এৰি অহা দিনলৈ উভতি যোৱা ঠিক আছে as you wish যেটো ভাবে আপোনালোকে ঠিক আছে এৰি অহা দিনলৈ উভতি যোৱা কিন্তু that is what that is past memories হয়নে anyways so Indian history it is divided into 3 parts ঠিক আছে Indian history it is divided into 3 parts ancient medieval and modern ঠিক আছে it is divided into 3 parts ancient medieval আৰু modern history ঠিক আছে এতিয়া ancient history medieval history and modern history এই তিনটা পাৰ্টত কেনেকে ডিভাইড কৰা হৈছে ঠিক আছে বেসিক্যালি তেওঁলোকৰ টাইমলাইন টু কি আছিল ওকে ancient ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে টাইমলাইন টু কি আছিল from prehistoric era to 647 AD ঠিক আছে কি আছিল prehistory to 647 AD now why 647 AD 647 AD এনেকুৱা কি হৈছিল কি আমি টাইমলাইন টু 647 AD বুলি লৈছো 647 AD লগত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট এসোসিয়েটেড হৈ আছিল ঠিক আছে হে ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টটো কি আছিল that was death of Harsha ঠিক আছে কাৰ ডেথ হৈছিল it was the death of Harsha
ঠিক আছে নাও ডেথ অফ হৰ্ষা হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা কি ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে এনেকুৱা কি ডেভেলপমেন্ট হৈছে কি আমাৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী ইয়াতে এন্ড হৈছে ঠিক আছে আমি জানো বা আপোনালোকে নাজানিলেও মই ক্লাছত পঢ়াই দিম কি আগতে কি আছিল যোনটো আমাৰ social structure asile jonto amar economic structure asile jonkini amar religious structure asile hekini bahut beleg asile till 647 AD thik ase jetia harsha asile till the time of harsha amar ki asile amar jonto social structure asile ba economic political structure he gote khini structure bahut beleg asile after harsha's death ki hol jonto political unity asile ba jonto unity asile among Indian states hetu time of Indian states kintu beleg asile ajir jonto amar states ho hetu nasile thik ase by Indian kingdoms or major unity asile that unity was disrupted ঠিক আছে হেখিনি কি হৈছিল fragments ত ভাঙি গৈছিল ঠিক আছে with the death of harsha তো যেতিয়া এনেকে ভাঙি গৈছিল হেতু টাইমত কি হল আমি জানোনে এটা লাইন আমি হৰৰে পৰা পঢ়ি আহিছো united we stand and divided we fall right এটো লাইন আমি আগৰে পৰা পঢ়িছো so when it broke right যেতিয়া এটো বস্তু ভাঙি থাকিলে ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে কি হল unity to ভাঙি থাকিলে হয়নে আমাৰ যোনখিনি leaders আছিল northern rulers আছিল তাহাতৰ মাজত unity to ভাঙি থাকিলে so unity to ভাঙাৰ লগে লগে কোন আহিব আৰম্ভ কৰিলে ইণ্ডিয়াত আৰবছ ৰাইট আমি জানো 738 AD ৰ লগত আৰবছৰ লগত এটা war হৈছিল হয়নে কাৰ হৈছিল গুৰ্জৰা প্ৰতিহাৰাজৰ এটা war হৈছিল সো আৰবছে ট্ৰাই টু ইনভেড ইণ্ডিয়া ৰাইট নেক্সট কিছুমান বছৰ পিছত বা কিছুমান সেঞ্চুৰিজ পিছত কোন আহিলে মোহাম্মদ অফ গজনী আহিলে মোহাম্মদ ঘোৰী আহিলে হয়নে তেওঁলোক ইণ্ডিয়াত আহিলে এটেক কৰিলে তাৰ পিছত কাৰ যুদ্ধ হল মোহাম্মদ ঘোৰীৰ লগত কাৰ যুদ্ধ হল পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ যুদ্ধ হৈছিল হয়নে এখিনি আমি জানো বা নাজানিলেও কথা নাই মই পঢ়াই দিম ঠিক আছে এই গুটেখিনি কি হৈছিল এখিনি আমাৰ ইনভেশন টাইম আছিল হয়নে ইনভেশন টাইম কিয় হৈছিল উইথ দা ডেথ অফ হৰ্ষা আমি জানো হৰ্ষা কোনটো ডাইনেষ্টি আছিল হি ওয়াজ ফ্ৰম পুষ্যভূতি ডাইনেষ্টি ঠিক আছে বা বৰ্ধনা ডাইনেষ্টি বুলি কয় সো হি ওয়াজ ভেৰি পাৱাৰফুল ৰুলাৰ তেওঁ গুটে নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো কি কৰিছিল নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াটো একেলগ কৰি ৰাখিছিল ঠিক আছে এণ্ড আফটাৰ হিজ ডেথ কি হল ইট বিকেম টু be separated যেটা সেপাৰেট হৈ গল বাহিৰৰ পাৱাৰ যে কি কৰিলে বাহিৰৰ পাৱাৰ যে চান্স পাইছে ইণ্ডিয়াত আহি এটেক কৰিবলে ঠিক আছে এণ্ড তেনেকে আমাৰ কি হল তেনেকে স্লোলি এণ্ড ষ্টেডিলি কি হল আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বি ইট সোশ্যাল পলিটিক্যাল এনিথিং ইট স্টাৰ্টেড টু চেঞ্জ লাহে লাহে এটো চেঞ্জ হ'বলে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে So with this what happened যেতিয়া মোহাম্মদ ঘোৰী আহিলে মোহাম্মদ অফ গজনী আহিলে ৰাইট আৰবছ ইনভেশনত আমাৰ কি হল লাহে লাহে আমাৰ মুসলিম রুল আহিবলে স্টার্ট কৰিলে হয়নে আমাৰ মুগলস আহিছে আগতে দিল্লী সালতানেট আহিছে তাৰ পিছত মুগলস আহিছে হয়নে আমি স্লেভ ডাইনেষ্টি বিষয় পঢ়িছো মুগলসৰ বিষয়ে বহুত কিনি তথ্য আমাৰ ওচৰত আছে হয়নে সো এখিনি বস্তু আমাৰ কেতিয়া স্টার্ট হল লাহে লাহে what started it started the medieval India so medieval India আমাৰ টাইমলাইন তো কি হ'ব it will be 647 AD to 1757 AD ঠিক আছে 647 to 1757 AD এতিয়া 647 AD to death of Harsha হৈছিল আমি গম পাও হয়নে আৰু 1757 AD কি হৈছিল 1757 AD হৈছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট ব্যাটল হে ব্যাটলটো কি আছিল it was the battle of Plassey right it was what it was the battle of Plassey ঠিক আছে this battle of Plassey along with the year examination ৰ কাৰণে এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে সো ব্যাটল অফ প্লাসি কেতিয়া হৈছিল ইন দা ইয়াৰ অফ 1757 AD ঠিক আছে সো ব্যাটল অফ প্লাসি হল ব্যাটল অফ প্লাসি আহাৰ লগে লগে কি হৈছে ইয়াটো আমাৰ ইকোনমিক সোশ্যাল চেঞ্জেস আছিল বহুত চেঞ্জেস আছিল বিকজ ইট ওয়াজ ৰিলেটেড টু what আমাৰ যেটো ইউৰোপিয়ান পাৱাৰছ আছিল ইউৰোপিয়ান পাৱাৰছ কি হল ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ ডমিনেন্স দেখাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয়নে তেওঁলোকে কি কৰিলে নিজৰ পাৱাৰ দেখাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়াত with the what with the battle of Plassey that was held in the year of 1757 AD ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা আমাৰ নিউ এটা এৰা স্টাৰ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে that was what that was the modern India ঠিক আছে সো modern India টাইমলাইন তো কি হয় from 1757 AD onwards okay modern India টাইমলাইন তো কি হয় it is 1757 AD onwards 1757 AD onwards এখিনি আমাৰ কি আছিল এখিনি আছিল বেসিক knowledge about the historical background কি কেনেকে আমি হিষ্ট্ৰীটো তিনটা পাৰ্টত divide কৰো ঠিক আছে I hope this thing is clear right 1757 647 AD কেনেকে আহিছে এখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি মই আশা কৰি আছো ওকে সো with 1757 AD কি হৈছিল আমাৰ যেতিয়া ব্যাটল অফ প্লাসি হল ব্যাটল অফ প্লাসি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আমাৰ যোনখিনি পাৱাৰছ আছিল পাৱাৰছ টু কাৰ ওচৰত গুচি গৈছিল পাৱাৰছ কিনি ইউৰোপিয়ানছৰ ওচৰত গুচি গৈছিল হয়নে তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া পাৱাৰ লবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমাৰ কি হল
ৰাইট তেতিয়া আমি কি পঢ়িছো ড্ৰেইন অফ ওয়েলথ থিওৰি কোনে দিছিলে দাদাভাই নৰজী ৰাইট তেওঁ কি কৈছিলে ইউৰোপিয়ানছে ইণ্ডিয়াক প্লান্ডাৰ কৰিছে কলোনিয়েল প্লান্ডাৰ আছিলে ইউৰোপিয়ানছৰ হয়নে সো এইখিনি বস্তু কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইখিনি বস্তুৱে 1757 এডিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে দ্যাট ইজ উইথ দা বেটল অফ প্লাছি কোনটো বেটল অফ প্লাছি ঠিক আছে সো এডিআৰত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহে ওকে ইয়াৰ্স টু আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ৰাইট হিষ্ট্ৰী এটা উপায় নাই পঢ়িব লাগিব যেনেকৈ পলিটিৰ লগত আমি কি পঢ়ো পলিটিৰ লগত আমি আৰ্টিকলছ পঢ়ো হয়নে এমেন্ডমেন্টছ পঢ়ো এইখিনিও যেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্ট্ৰীৰ লগত ডেটছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্ট্ৰী এণ্ড ডেটছ কি হয় ইট ইজ ইনসেপাৰেবল ৰাইট সো এইখিনি বস্তু কি আছিলে বেসিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি হাউ ইজ history of India divided into 3 parts into ancient medieval and modern okay okay etia history ancient India ami ki ki ঠিক আছে basically etu yate dia ase ki ancient India ami ki pohim what will we study about in the topic of ancient India okay তাতে আমি কি পঢ়িম ফার্স্ট অফ অল উইল স্টাডি অ্যাবাউট দি প্রিহিস্টরিক পিরিয়ড ঠিক আছে নেক্সট আমি কিহৰ বিষয় পঢ়িম উইল স্টাডি অ্যাবাউট আইবিসি মানে কি হয় ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ঠিক আছে এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই একদম হিখিনিয়ে পঢ়াম ওকে নেক্সট কি আছিল বেদিক এজ বা বেদিক পিৰিয়ড কিয় বেদিক পিৰিয়ড বুলি কোৱা যায় বিকজ হেতু টাইমত কি লিখা গৈছিল হেতু টাইমত আমাৰ বেদাস লিখা গৈছিল what are vedas they are the earliest literature হয়নে earliest literary sources তো বেদাস কিনি কোনটো পিৰিয়ড লিখা গৈছিল কি লিখা গৈছিল কোনটো ডেভেলপমেন্ট আছিল হেখিনিৰ বিষয়ে আমি বেদিক এজত পঢ়িম after this we'll study about buddhism and jainism right amar jonto vedic age already amar eta religion asile hoine vedic age duta part ase right early vedic later vedic so enekwa ki reasons asile ki amar new religion ahibo laga hoise ba new religion found koribo laga hoise what was the background ki amar usor notun religion or eta enquiry ahibole start kole mane manhe bhabile ki amar eta new religion lage okay okay so this was basically about Buddhism and Jainism right next amar ki asile rise of Mahajanapadas ঠিক আছে first of all amar ki asile Janapadas asile Janapadasar pora ki hol Janapadasar pora Mahajanapadas hole arambho korile ঠিক আছে basically Janapadas ba Mahajanapadas mane hoy ki territory early Vedic period ot ki asile territory related ko teolokor concept en asile ঠিক আছে কিন্তু Mahajanapadas বা Janapadasৰ period towards the end of the later Vedic age মানুহৰ মাজত কি হল মানুহৰ মাজত jealousy হবলে start কৰিলে মানুহৰ মাজত কি হল greed হবলে start কৰিলে right হেই যেতিয়া হেই greed টু আহিলে হেই greed টুৰ পৰা মানুহৰ কি হল territory related knowledge হবলে আৰম্ভ কৰিলে তাৰে পৰা আমাৰ কি ফৰ্ম হৈছে তাৰে পৰা first of all আমাৰ Janapadas ফৰ্ম হৈছে ঠিক আছে Janapadas মানে territory and Janapadasৰ পৰা আমাৰ Mahajanapadas form hoise so Mahajanapada period we have 16 Mahajanapadas ঠিক আছে কিটা Mahajanapadas আছে we have 16 Mahajanapadas so he 16 Mahajanapadas or বিষয়ও আমি পঢ়িম examination point of view পৰা গুটে 16 না লাগে but some of the dynasties of the 16 Mahajanapadas are important ঠিক আছে এই Mahajanapada period তে কি আছিল আমাৰ কিছুমান ডাইনেষ্টিজ আছিল ঠিক আছে যেনেকৈ হৰিয়াংকা ডাইনেষ্টি হক মৌৰ্যন ডাইনেষ্টি হক নন্দা ডাইনেষ্টি হক এখিনি কোনটো ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰে এখিনি Mahajanapadas এৰিয়া বা টাইমৰ পৰা বিলং কৰে সো এখিনি বিষয় আমি অলপ ডিটেইলছত পঢ়িম ওকে নেক্সট ইজ দি মৌৰ্যন এম্পায়াৰ আমি জানো এই মৌৰ্যন এম্পায়াৰটো আমি এক্সামিনেশনৰ পৰা ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ যোনটো টাইমলাইন আছিল হেখিনি আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিম so ekhini amar examination point of view pra it is important next is the post Mauryan period after the decline of the Mauryan empire tahator ki hoisile ki nai hoa he gute khini bikhoy ami post Mauryan period ot pohim thik ase next is the Gupta empire thik ase post Mauryan period and Gupta empire majot eta amar age start hoisile he age to ki buli koy he age to ke Sangam age buli koa jay thik ase it was held in the post-Mauryan and the pre-Gupta period. Gupta age start hoar agot and after the decline of the Mauryan period. Tate amar ki hoisile tate amar Sangam age asile. Basically it was from South India, right? Sangam dynasties kini asile. Okay. Next is what after the Gupta empire me kihor bikhoy pori will study about Harshavardhana, right? 647 AD mo kosile hoine death of Harsha logot associated. So we'll study about Harshavardhan too. And next is what? Next is the kingdoms of the south. ঠিক আছে এই গুটেখিনি আমাৰ কি হয় গুটেখিনি আমাৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰিৰ পাৰ্ট হয় মানে ফ্ৰম প্ৰি হিষ্ট্ৰি টু 647 AD
ঠিক আছে এইখিনি বেসিক আমাৰ কি হয় বেসিক্যালি আমাৰ ক্ৰনোলজি হয় কি আমি কেনেকে বস্তুখিনি আগবঢ়াই লৈ যাম ঠিক আছে ওকে History can be classified into 3 categories. ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীক আমি কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো we can divide it into 3 categories. এটা কি আছিলে prehistory, protohistory আৰু history as a whole. ঠিক আছে হিষ্ট্ৰী কি হয় হেতু মই অলৰেডি ক'লো হিষ্ট্ৰী কি হয় now prehistory. Prehistory মানে কি হয় এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড য'ত writing invent কৰাই নাছিল ঠিক আছে prehistory refers to the period before writing was invented. ঠিক আছে রাইটিং হেতু টাইমত ইনভেন্ট কৰাই নাছিল হেতু টাইমক কি বুলি কোৱা যায় হেতু টাইমক প্ৰি হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে কি বুলি কোৱা যায় হেতু টাইমক প্ৰি হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা যায় যোনটো পিৰিয়ডত ৰাইটিং ইনভেন্টে কৰা নাছিল ওকে সো তাৰ মানে কি হয় ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল কি দিব পাৰো ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল কি হয় ষ্টোন এজ ঠিক আছে ষ্টোন এজত আমি কি পাইছো ইয়াৰে প্ৰুফ কেনেকে পাইছো আমি কিছুমান কেভ পেইন্টিং পাইছো ৰাইট ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰ আপোনালোকে নাম শুনিছেনে ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰৰ সো হেকিনিত আমি কি পাইছো তাহতে কি কৰিছিলে হেতু এজৰ মানুহে ষ্টোন এজৰ মানুহে তেওঁলোকে কেভত পেইন্টিং কৰিছিলে ৰাইট ৰাইটিং কিন্তু ইনভেন্ট হোৱা নাছিলে দে ইউজ টু ড্ৰ সাম figures so যেতিয়া তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছিলে আমি হেকিনি যেতিয়া পাইছো হয়নে হেকিনি যেতিয়া আমি পাইছো তেতিয়া আমি ইনফাৰ কৰিছো ৰাইট তাৰে পৰা আমি ডিটেইলছ লৈছো কি নাই বস্তুটো মেবি এনেকে হৈছিল সো হে কাৰণে হেতু টাইমলাইনক কি বুলি জনা যায় হেতু টাইমলাইনক প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড বুলি জনা যায় ঠিক আছে next is what next is proto history okay Proto-history generally refers to a period between prehistory and history when the knowledge of writing was there but the scripts are yet to be deciphered. Okay. মানে proto-history কি আছিলে মানে knowledge আছিলে মানুহৰ হেখিনি জ্ঞান আছিলে কি writing কি হয় কিন্তু সেই writing টো আমি আজিলৈকে decipher কৰিব পৰা নাই মানে কোনটো writing এ কি ডিনোট কৰে আমি আজিলৈকে হেতু বস্তু কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই example কি হয় example is the Indus Valley Civilization ঠিক আছে এটা Indus Valley Civilization কি আছে তাহাতৰ script is pictographic ঠিক আছে পিক্টোগ্ৰাফিক মানে কি হয় পিকচাৰেৰে ডিনোট কৰিছিলে এটা কোনটো পিকচাৰে কি ডিনোট কৰিছিলে হেতৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ জানিম হয়নে তো হেতু স্ক্ৰিপ্ট কি হয় হেতু স্ক্ৰিপ্ট টিল ডেট আজিৰ দিনত 21st century to that script remains undeciphered ঠিক আছে হেতু স্ক্ৰিপ্টক আমি ডেচিফাৰ কৰিব পাৰা নাই সো হে কাৰণে হেতু কি বুলি কোৱা যায় that is also known as the proto history তাৰ মানে হেতু পিৰিয়ড যোনটো পিৰিয়ডত মানুহে লিখাৰ কথা জানিছিলে they had the knowledge of writing কিন্তু স্ক্ৰিপ্ট খিনি আজিলৈকে ডেচিফাৰ কৰিব পাৰা নাই ওকে এক্সাম্পল কি হয় Indus Valley Civilization বা Harappan Civilization আপোনালোকে জানে হয়নে Indus Valley Civilization Harappan Civilization বুলিও কোৱা হয় ওকে Now, prehistoric period we have 5 eras. ঠিক আছে আমাৰ কেটা eras আছে we have basically 5 eras. Okay, hey eras or names are important. ঠিক আছে eras or নাম কেটা আমাৰ কাৰণে important হয় কি আছিলে মই basically এটো PMNCI বুলি কওঁ ঠিক আছে মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় শৰ্টকাট PMNCI ঠিক আছে মানে কি হয় Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic and Iron Age ঠিক আছে পাঁচটা eras আছিলে Paleolithic, Mesolithic, Neolithic Chalcolithic and Iron Age. ঠিক আছে বেসিক্যালি এটো কি বুলি কোৱা যায় this is known as the lithic periods ঠিক আছে early Indian history begins with stone age culture in which the human species used stone tools for their survival হেতু টাইমত কি আছিল না iron discover হৈছে নাই iron কেটা discover হৈছে iron was discovered in the later Vedic period ঠিক আছে iron er discovery কেটা হৈছিল in the later Vedic period তো হেতু টাইমত মানুহৰ ওচৰত কি আছিল only stones right Copper কেটা discover হৈছে in the Chalcolithic period কিন্তু initial stage কি আছিল initial stage it was only stones এ আছিল মানুহৰ ওচৰত সেই কাৰণে it is also known as stone age বা lithic period ঠিক আছে stone age বা lithic period okay this Indian stone age is divided into 3 main categories ঠিক আছে তিনিটা category divide কৰা আছে because মই কি ক'লো এইমাত্ৰ copper কেটা discover কৰা গৈছে copper was discovered in the Chalcolithic age ঠিক আছে and iron was discovered in the later Vedic period হে কাৰণে হেতু এজক iron age বুলি কোৱা যায় কিন্তু ইয়াতে কি বুলি কোৱা গৈছে 3 main categories তিনটা categories হলে কি হ'ব Paleolithic Mesolithic and Neolithic ages ঠিক আছে এই তিনটা category তে divide কৰা গৈছে okay
Now, history basically যদি মই ক'ব যাওঁ ইমান questions directly নাহে, right? Directly মানে ভাবিব পাৰে বহুতে কি ইমানটো questions নাহে history কিয় পঢ়িম, কিন্তু basic কি থাকে ancient history বা modern history importance to কিন্তু বেছি থাকে examination point of view পৰা ancient and modern history, right? গান্ধীজীৰ যোনখিনি era আছিলে সেইখিনি era কিন্তু আমাৰ কাৰণে important হৈছে। গান্ধীজীৰ developments খিনি কি আছিলে, right? তেওঁৰ কি আছিলে যোনটো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ আছিলে, ৰাইট? আহমেদাবাদ মিল ট্ৰেইন, জালিয়ানৱালা বাগৰ বিষয়ে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট, ব্ৰিটিছাৰ্ছে কি কৰিছিলে, কেনেকৈ ব্ৰিটিছাৰ্ছে কি কৰিছিলে, দে ৱান্টেড টু ষ্টে ইন ইণ্ডিয়া, ৰাইট? এণ্ড ইণ্ডিয়ানছে কেনেকৈ সেইটো বস্তু ৰিভল্ট কৰিছিলে, ৰাইট? মানুহৰ ফাৰ্ষ্টত কি আছিলে মটিভটো, ফাৰ্ষ্টত কি আছিলে, নাই আমি ব্ৰিটিছৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিম। শ্ল'লি এণ্ড ষ্টেডিলি কি হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকে কি দেখিলে কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কাৰণে কি কৰি আছে ব্ৰিটিছাৰ্ছে আৰু মানুহবোৰ ইণ্ডিয়ানছক দবাই আছে, হয়নে? শ্ল'লি দে ষ্টাৰ্টেড টু protest, hey gute eras to hoine, hey gute modern history to kinte amar karone important hoise, keneke ki development hoi goise, thik ase? Gandhiji keneke ki korisil, not only Gandhiji aru bahut leaders ase, right? jeneke Khudiram Bose, ekhini ki hoy eolokor bikhoye ami kintu na jano, iman information amar osot nai। Aurobindo Ghosh, Khudiram Bose, right? Pulin Bihari Das, হয়নে? আৰু প্ৰমথনাথ মিত্ৰ, তেওঁলোক কি আছিলে, তেওঁলোক আমাৰ ৰিভলিউচনাৰী নেশ্যনেলিষ্ট আছিলে। সো তেওঁলোকৰ বিষয়ে জনাটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়েই, কিন্তু উই এজ ইণ্ডিয়ানছ হয়নে আমি নিজৰ হিষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে জানিব লাগে, হয়নে? কেনেকৈ সেইটো টাইমত মানুহে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে, আজি যোনটো আমি ফ্ৰীডম পাইছোঁ, আজি যোনটো আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছোঁ, সেই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো তেওঁলোকে আমাক দিবলৈ কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে সেইটোৰ বিষয়ে কিন্তু সেইখিনি আমাৰ জনাটো বহুত বেছি নেচেচাৰী, right? They have sacrificed their lives for us, so সেইখিনিৰ বিষয়ে জনাটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে it is very very necessary। এক্সামিনেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাটো আহে এইবোৰ কুৱেশ্যন, এইখিনি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু এইখিনি বস্তু এজ এন ইণ্ডিয়ান অলছো ইউ নিড টু নো এবাউট আৰ হিষ্ট্ৰী, কি কেনেকৈ কি হৈছিলে, ৰাইট? এক্সামিনেশ্যনৰ কথা যদি মই কওঁ, পৰীক্ষাটো বহুত বস্তুৱে আহে আৰু বহুত বস্তুৱে নাহে, হয়নে? কিন্তু বহুত কথাটো আমি জানো যোনটো পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু সেইখিনি বস্তু কিয় দৰকাৰ আমাৰ, ৰাইট? বাই টু এনহেন্স ইয়ৰ নলেজ। এনেকুৱা নহয় কি নলেজটো লৈ মই কি কৰিম, মই PhD থৰি না কৰিম, এইটো কনচেপ্ট নানিব, ঠিক আছে? নলেজটো নিজৰ কাৰণে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, অ'কে? চ' না ক্ৰনলজিকেল টাৰ্মছ মই দুটা টাৰ্মছ ইউজ কৰিছোঁ, ৰাইট? BC এণ্ড AD। চ' BC মিনছ কি হয়, ইট ইজ বিফৰ ক্ৰাইষ্ট বা বিফৰ কমন এৰা, BCE, এণ্ড AD মিনছ হোৱাট, AD মানে এনো ডমিনি, CE। AD টোক কেতিয়াবা CE বুলিও লিখা থাকে, ঠিক আছে? CE মানে কি হয়, কমন এৰা, ঠিক আছে? এনো ডমিনি বুলিও কয় এইটো বস্তু। AD ইজ অলছ' ইকুৱেল টু CE, ঠিক আছে? AD বা CE যদি লিখা থাকে ইট মিনছ এনো ডমিনিয়ৰ কমন এৰা, আৰু BC যদি লিখা থাকে ইট মিনছ হোৱাট, ইট মিনছ বিফৰ ক্ৰাইষ্ট, আৰু BCE যদি লিখা থাকে ইট মিনছ বিফৰ কমন এৰা, অ'কে? মানে কি হয় বেসিক্যালি BC ইজ বিফৰ দি বাৰ্থ অফ ক্ৰাইষ্ট, ৰাইট? সেইটো টাইমক কি বুলি জনা যায়, ইট ইজ নন এজ BC, অ'কে? এণ্ড বিফৰ কমন এৰা বা এনো ডমিনি মানে কি হয়, আফটাৰ দি বাৰ্থ অফ ক্ৰাইষ্ট। দিছ ইজ হোৱাট, দিছ ইজ এক্সাম্পল কি হয় 2025 AD, ৰাইট? আমি আজিকালি AD নিলিখো, আমি এনেই 2025 লিখো, কিন্তু যদি লিখিব যাওঁ কি হ'ব 2025 AD, ঠিক আছে? অ'কে, এক্সামৰ কাৰণে যদি মই কিবা ষ্ট্ৰেটেজি দিব লগা হয়, অ'কে? ষ্ট্ৰেটেজি ইন দ্য চেন্স আপোনালোকে কেনেকৈ পঢ়িব, মই এইটো বস্তু ছাজেষ্ট কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে টাইম টেবল বনাই লওক, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আগতে স্কুলত কি আছিলে, স্কুলত যেতিয়া আমি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ টাইম টেবল আছিলে, হয়নে? বি এড গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল, বি এড প্ৰাইভেট স্কুল, সব স্কুলতে কি আছিলে, আমাৰ টাইম টেবল আছিলে। চ' ফ্ৰম টাইম টেবল কি হয়, যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, হয়নে? আৰু ডে গেটছ ডিভাইডেড, কিমান আৰু গোটেই দিন আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়ি থাকিব, কিমান পলিটি পঢ়িব, কিমাননো মেথছ পঢ়িব, ৰাইট? ডেটোক যেতিয়া আপোনালোকে ডিভাইড কৰি ল'ব এইটো ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ, বা এঘণ্টাত মই হিষ্ট্ৰী পঢ়িম, ৰাইট? এঘণ্টাত মই পলিটি পঢ়িম, এঘণ্টাত মই মেথছ কৰিম, এনেকৈ যদি আপুনি ডেটোক ডিভাইড কৰি লয় তেতিয়া কোনো এটা ছাবজেক্ট লৈ আপোনালোকৰ ব'ৰ নালাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ঠিক আছে? ব'ৰ নালাগিব। এণ্ড ছেকেণ্ড বস্তুটো কি হয়, ইউ উইল গেট ভেৰাইটি, ইউ উইল গেট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নলেজ, ঠিক আছে? সেইটো বস্তুৱে কিন্তু আপোনালোকক ব'ৰ ফিল কৰিব নিদিব। বহুতৰ কি হয় এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন টাইমত ন, বহুতৰ এনেকুৱা লাগে কি কিমাননো পঢ়িম আৰু, ৰাইট? মোৰ লগৰে বিয়া খাব গৈছে বা লগৰে বিয়া পাতি আছে, মই এতিয়াও পঢ়ি আছোঁ, ৰাইট? মানুহৰ এইটো বস্তু থাকে, বা মোৰ লগৰকেইটাই জব কৰি আছে বাট ষ্টিল আই এম ষ্ট্ৰাগলিং, হয়নে? মই নিজৰ কেৰিয়াৰ লৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, মই কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই সেইটো লৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কিন্তু ইউ ন' এভৰিথিং ফলছ ইন টু প্লেচ, ৰাইট? মই এইটো কথাই কওঁ, একচুৱেলি আমি যেতিয়া পঢ়ি আহিছিলোঁ, যেতিয়া কোনোবাই এনেকুৱা জ্ঞান দিয়ে ন বহুত খং উঠে,
right যেতিয়া কোনোবাই কয় কি everything falls into place it doesn't but it does ঠিক আছে it does এটো struggling time হয় মই জানো ঠিক আছে বহুতে এটো টাইমত struggle কৰি আছে just to get a job কিন্তু এটো struggling time কিন্তু আপোনালোকে বহুত বস্তু শিকায় ঠিক আছে first of all কি শিকাব জানেনে it teaches you patience ঠিক আছে ধৈৰ্য হেতু বস্তু কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত বেছি necessary যদি কোনবা আছে who is very patient well and good ঠিক আছে আৰু যদি কোনবা আছে that the person is very very impatient নিজৰ ওপৰত অলপ কাম কৰিব লাগিব patience to কিন্তু it is very very necessary ঠিক আছে whenever you are preparing for any examination RRB SSC APSC ADRE UPSC any examination patience to কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি important হয় ঠিক আছে নহলে কি হ'ব বহুত মানুহ কি আছে UPSC interview দিও তেওঁলোকে নাপায় হয়নে আকৌ কি কৰে জিৰোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে right RRB examination দিও তেওঁলোকে নাপায় আকৌ back to pavilion back to zero so যেতিয়া তেওঁলোক আহে মানুহৰ ওচৰত যদি patience নাথাকে তেওঁলোকে কি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে বহুতৰ মাজত আপোনালোকৰ মাজতে সকে বহুত মানুহ হেনেকুৱা আছে যোনে কি হ'ল লাষ্ট টাইম ADRE কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে only written clear হৈছে right এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে so তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এটা কথাই কম কি এনেকুৱা হ'ব নালাগে কি মোৰ হোৱা নাই মই ডিমোটিভেট হৈ গৈছো obviously বেয়া লাগিব মই যদি গুটে এবছৰ ইনভেস্ট কৰিছো এটা এক্সামিনেশনৰ কাৰণে হেতু এক্সামিনেশন মোৰ হোৱা নাই মই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা নাই মোৰ obviously বেয়া লাগিব কিন্তু that doesn't mean কি I will give up right মই কি give up কৰি দিম নেকি মই নপঢ়ো আৰু নহব মোৰ দ্বাৰা মই কি কৰিম তেতিয়া মোৰ ওচৰত একো অপচন নাই মই কি কৰিম সো এই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিজৰ প্ৰিপাৰেচনটো কিন্তু কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ৰাইট নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কন্টিনিউ নকৰিলে প্ৰবলেম হৈ যাব ওকে সো এই কাৰণে মই কৈছো স্ট্ৰেটেজিটো নিজে এনেকে আজিকালি ধৈৰ্যৰ ফল তিতা হল মেম নহয় ধৈৰ্যৰ ফল তিতা ৰাইট হয় কিছুমান সিচুৱেচনত আমাৰ এনেকুৱা লাগে হয়নে কিছুমান সিচুৱেচনত we feel কি নহয় এনি পেশেন্সটো দেখাই আছো আমি ৰিজাল্ট একো পোৱা নাই হয়নে কিন্তু এটা কথা মই কওঁ এটো ৰিজাল্ট নহয় মানে এনেকুৱা নহয় কি আপোনালোকে ইনস্ট্যান্ট পাই যাব ৰাইট কিছুমানৰ এটো বস্তু থাকে কি বহুত ইনস্ট্যান্ট পায় কিছুমানৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগে ঠিক আছে সেই কাৰণে মই এটো কথা কৈছো গিভ আপ কৰাটো কিন্তু সলিউশন নহয় right আপোনালোকে আজি যদি গিভ আপ কৰি দিয়ে ঠিক আছে if you can think কি মোৰ আজি এজ হৈ গৈছে মই গিভ আপ কৰি দিছো এক্সামিনেশন নহল মোৰ দ্বাৰা মই কি কৰিম তেতিয়া will I go and jump মই কি সুইসাইড কৰিম নকৰো মই কি কৰিম মোৰ নিজকে হেতু পেশেন্স আনিব লাগিব ৰাইট মোৰ নিজকে হেতু বস্তু দেখাব লাগিব কি নহয় মই পাৰিম ঠিক আছে সেই মোটিভেশনটো নিজে নিজকে দিব লাগিব ৰাইট মোটিভেশনৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় ন মই যদি আজি কোনবা ডাঙৰ মোটিভেশনাল স্পিকাৰ লৈ ন তেও আপোনাক মোটিভেশন দিব নোৱাৰিব কিন্তু মোটিভেশনটো আপুনি নিজে নিজক দিব লাগিব ৰাইট দ্যাট থিং ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নিজে নিজকে মোটিভেশন দিয়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে Now, বহুত কথাই কলো এতিয়া will start with the Paleolithic age ঠিক আছে এতিয়া Paleolithic age মানে কি হয় Paleolithic age basically means the old stone age ঠিক আছে Paleolithic আৰু এটা নাম কি হয় it means the old stone age okay Now Paleolithic age basically কি আছিল এটো টাইমত life was totally primitive ঠিক আছে একদম life was totally primitive মানুহ কি আছিল the people were generally wanderers ঠিক আছে the people used to wander here and there so the people were generally what the people were generally wanderers okay the people were generally wanderers তেওঁলোকে কি কৰিছিল they used to take shelter ঠিক আছে কোট আশ্ৰয় লৈছিল they used to take shelter under the caves ঠিক আছে এটো টাইমটো ঘৰৰ সিস্টেম নাছিল so they used to take shelter in the caves also কি কৰিছিল গছৰ তলত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছিল ওকে নেক্সট এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় ফায়াৰ হয়নে ফায়াৰ was not discovered till 200,000 to 100,000 BC ঠিক আছে এটো টাইমলৈকে কিন্তু ফায়াৰ ডিসকভাৰ হোৱাই নাছিল ফায়াৰ কেতিয়া ডিসকভাৰ হৈছে in 200,000 to 100,000 BC এটো টাইমত কিন্তু ফায়াৰ ডিসকভাৰ হৈছে এটা ফায়াৰ যেটা ডিসকভাৰ হোৱাই নাছিল হেতু টাইমত মানুহে কি কনজিউম কৰিব they used to consume raw meat right কেঁচা মাংস খাইছিল ঠিক আছে আৰু কি খাইছিল fruits raw vegetables raw roots of trees vegetables হেতু টার্ম কিন্তু হেতু টাইমত নাছিল তাহাতে জি পাইছিল তাকে খাইছিল ওকে raw meats raw roots and raw fruits তাহাতে বেসিক্যালি এখিনি বস্তু কনজিউম কৰিছিল ওকে and fire কেতিয়া ডিসকভাৰ হৈছে in the timeline of 200,000 to 100,000
BC okay initially তেওঁলোক কি আছিল ফায়াৰৰ লগত ফেমিলিয়াৰ নাছিল okay next তেওঁলোক কি কৰিছিল ক্লোথিংৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কিন্তু একো নলেজ নাছিল ৰাইট ক্লোথছৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ একো নলেজ নাছিল কাপোৰ ৰিলেটেড তেওঁলোকৰ একো নলেজ নাছিল সো গৰমৰ দিনত কি আছিল they used to not wear any clothes একো কাপোৰ কানি পিন্ধা নাছিল ঠিক আছে okay তেওঁলোকে কি কৰিছিল গৰমৰ দিনত একো কাপোৰ কানি পিন্ধা নাছিল and ঠাণ্ডা দিনত by in the rainy season they used to wear what they used to wrap around skins of animals okay they used to wrap around skins of animals and leaves of trees ঠিক আছে skins of animals and leaves of trees এখিনিয়ে তেওঁলোকে কি বনাইছিল গছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পাত আৰু skins of animal তেওঁলোকে কাপোৰ হিচাপে লৈ তেওঁলোকে মেৰিয়াই লৈছিল কেতিয়া only in the rainy or winter season okay and summer season কি আছিল they used to roam around naked ঠিক আছে তেওঁলোকৰ একো কাপোৰ কানি ৰিলেটেড নলেজ নাছিল কিন্তু কিয় because cotton হেতু টাইমত ডিসকভাৰি হোৱা নাছিল cotton কেতিয়া ডিসকভাৰ হৈছে in the Neolithic age ঠিক আছে later on মানে in the new stone age হেতু টাইমত cotton ডিসকভাৰ হৈছে Paleolithic era মানুহৰ কিন্তু cotton related একো নলেজ নাছিল সো হে কাৰণে তেওঁলোকৰ কাপোৰ ৰিলেটেড একো নলেজ নাছিল কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিছে হয়নে বৰষুণ দি আছে ঠাণ্ডা লাগিছে হেতু বতৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল they used to wrap around skins of animals or leaves of trees around their bodies okay also মই কি কৈছো they used to live their lives as wanderers হয়নে তেওঁলোকে কি কৰিছিল they used to take shelter in the caves right caves or under shelter লৈছিল বা branches of trees তেওঁলোকক নিজৰ হেতু বস্তুকে নিজৰ ঘৰ হিচাপে তেওঁলোকে বনাই লৈছিল right ঘৰৰ কনসেপ্টটো বেসিক্যালি নাছিল এটা বৰষুণ দিছে মোৰ বাচিব লাগিব বৰষুণৰ পানী গাত পৰিছে মই কোট আশ্ৰয় লম I used to take shelter in the caves এখিনি আছিল কি বেসিক তেওঁৰ knowledge তেওঁলোকৰ knowledge okay also তেওঁলোকৰ কি আছিল agriculture related একো knowledge নাছিল okay they had no knowledge about agriculture they had no knowledge about agriculture ঠিক আছে they had no basic knowledge about agriculture তাৰ মানে agriculture related যদি knowledge নাছিল ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যদি নলেজ নাছিলে আমি এটো বস্তু কব পাৰো তেওঁলোকে একো প্ৰডিউস কৰা নাছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বা মেটালস বা এনিথিং যদি তেওঁলোকৰ একো নলেজ নাছিলে তেওঁলোকে তাৰ মানে কি কৰিছিল একো প্ৰডিউস কৰা নাছিলে অকল তেওঁলোকে কি কৰিছিল কনজিউম কৰিছিল ঠিক আছে সো দে were not producers they were only consumers producers and consumers er difference to আমি জানো হয়নে এখিনি বেসিক ডিফারেন্স সো তেওঁলোকে কি কৰিছিল যেহেতু এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড একো তেওঁলোকৰ নলেজ নাছিলে they only used to consume the food ঠিক আছে and food কি কনজিউম কৰিছিল মই অলৰেডি কৈছো raw meat fruits roots এখিনি তেওঁলোকে কনজিউম কৰিছিল ঠিক আছে also আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি আছিল Paleolithic age or the people of the Paleolithic age তাহাতে কিন্তু গম পোৱা নাছিলে কি what they will do with the dead bodies right dead bodies er লগত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ হিতুৰ বিষয়ে একো আইডিয়া নাছিল সো তেওঁলোকে কি কৰিছিল বেসিক হে ডেড বডিটো তেওঁলোকে ওপেন গ্ৰাউণ্ডত এনেকে এৰি দিছিল ঠিক আছে এনেকে থৈ দিছিল ওপেন গ্ৰাউণ্ডত এনেকে পেলাই থৈ দিছিল ডেড বডিটো ফৰ what for it to be consumed by the wild animals and birds তেওঁলোকে এনেকে ওপেন স্পেসত ডেড বডি থৈ দিয়ে যাতে wild animals বা birds আহি এটো কনজিউম কৰিল সো তেওঁলোকৰ হে ডেড বডিটো বৰি কৰিব লাগে এনে জ্বলাব লাগে হেতুৰ বিষয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ একো আইডিয়া নাছিল ঠিক আছে একদম মই primitive era কথা কৈছো that is of the Paleolithic age ঠিক আছে তেওঁলোকে ডেড বডিটো কেনেকে ওপেন স্পেসতে থৈ দিছিল এখিনি was what this was the development of the Paleolithic age বা development নহয় এখিনি আছিল condition of the people of the Paleolithic age okay they were only consumers of food they were what they were hunters ঠিক আছে they were hunters and food gatherers hunters আছিল হয়নে they used to kill the animals they used to hunt animals for their food right নহলে তেওঁলোকে কি খাব হেতু এগ্ৰিকালচাৰ তো নলেজ নাছিলে তো ক্ৰপ প্ৰডাকশনও নাছিলে তো কিবা তো খাব লাগিব সো তেওঁলোকে কি খাইছিলে তেওঁলোকে এখিনি বস্তুৱে খাইছিলে okay they used to hunt the animals they used to consume the raw meat and roots everything and they were what they were basically hunters and food gatherers as well as they were only consumers of food তেওঁলোকে হেতু টাইমত কিন্তু প্ৰডাকশন কৰা নাছিলে producers of food কিন্তু তেওঁলোক হোৱা নাছিলে they were only the consumers of food okay এখিনি কি আছিল বেসিক আমাৰ about the Paleolithic age okay we can see right the people used to
roam around naked. Fire কেতিয়া discover কৰা গৈছে 200,000 to 100,000 BC. Okay, হেতু টাইমতে fire discover কৰা গৈছে. Before that কিন্তু fire discover হোৱা নাছিলে. এতিয়া 200,000 to 100,000 BC এই এৰাটো কিন্তু Paleolithic age ৰ আন্ডাৰতে পৰে. ঠিক আছে, এটো Mesolithic নহয়. এই 200,000 to 100,000 BC এটো Paleolithic ৰ আন্ডাৰতে পৰে, কিন্তু early part of Paleolithic era তেওঁলোকে fire ৰ বিষয়ে জনা নাছিল. ঠিক আছে? So this was a picture demonstrating what? This was a picture demonstrating the Paleolithic age. ঠিক আছে, Paleolithic age এনেকে হৈছিল. They used to roam around naked, হয়নে? তেওঁলোকৰ কাপোৰৰ বিষয়ে কোনো knowledge নাছিলে. They used to wrap around what? Skins of animals and leaves of trees. ঠিক আছে, এইখিনি তেওঁলোকে পিন্ধিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল কেতিয়া? During the winter and the rainy season. ঠিক আছে? Now they also learned to use fire later in this case, right? I already told you. Fire ketia discover kora goisile 200,000 to 100,000 BC, hoine? Hetu timer pisot teoloke ki korisile? They used to learn about fire. Teoloke ki use korisile? They used unpolished stones, right? Like hand axes, cleavers, choppers, blades, burin and scrapers. Okay, teoloke ki use korisile? Jonto teolokor stone asile, hoine? Stone was unpolished, right? Stone kini ki asile? Surface area to কেনে কোৱা হয়? Surface area to plain হয় নেকি? Plain নাছিলে। তো তেওঁলোকৰ হেখিনি knowledge নাছিলে কি কেনেকে তেওঁলোকে surface area to plain কৰিব, right? Stone এটা এনে উঠাই তেওঁলোকে use কৰিছিলে। হেখিনি stoneৰ surface area to কি আছিল? আমাৰ polished নাছিলে। ঠিক আছে? So they used to use what? They used to use unpolished stone tools, okay? এই গোটেইখিনি কি আছিল? তেওঁলোকৰ developments আছিল in the Paleolithic age, বা তেওঁলোকৰ condition আছিল in the Paleolithic age, okay? They used to depend on what? They used to depend on hunting, right? Eneke hunting kori teoloke khaisile. Okay, they used to depend on hunting. They used to take shelter in the caves, right? We can say it thunder din hoine picture demonstrate kori ase to thunder din to teoloke kot ashroy loise. They used to take shelter in the caves. Consume ki korisile? Raw animals. Thik ase picture te bahut bostu yate depict kora ase. Also they are wearing what? Teoloke ki pinhi ase yate? Skins of animals, right? Hekini bostu teoloke yate pinhi ase because it is a winter season. Okay? Next, ekhini hoise amar Paleolithic age. Good afternoon. Okay, Pallavi. Okay, good afternoon. Anyways, Mesolithic age, okay? 9,000 BC to 4,000 BC. Hol amar first of all ami ki pohilo? PMNCR ami P pohilo, hoine? Paleolithic age pohilo. Next ami ki pohim? We'll study about the Mesolithic age. Eta Mesolithic age mane ki hoy? It is the Middle Stone Age. ঠিক আছে? Mesolithic age কি বুলি জানা যায়? It is also known as the Middle Stone Age. Mesolithic বা Middle Stone Age. ঠিক আছে? এতিয়া Middle Stone Age কি আছিল? ইয়াতে যদিও মানুহবোৰ they were dependent on hunting, কিন্তু এটা বস্তু start হৈছিল, that was what? That was domestication of animals. Domestication of animals. ঠিক আছে? Domestication of animals core pora start hoise. Domestication of animals started from the Mesolithic age. ঠিক আছে? এতিয়া Paleolithic age ot moi ki kolu teolokor ki nasile? They didn't have any knowledge about the burial practices, right? Dead body to ki koribo lage, keneke ki koribo lage hetur bikhoye teolokor knowledge nasile. ঠিক আছে? কিন্তু Mesolithic age ot horu eta transition hoise. Hey transition to কি আছিল? ইয়াতো কিন্তু মানুহৰ knowledge নাছিলে। ঠিক আছে? Mesolithic age টো মানুহৰ knowledge নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে? তেওঁলোকে with the domesticated animals, তেওঁলোকে first of all to Mesolithic age domestication of animals start কৰিলে। ঠিক আছে? And with the domestication of animals তেওঁলোকে কি কৰিলে? Dead body এটা যেটা dead body তেওঁলোকে bury কৰিবলৈ start কৰিলে। Mesolithic age development কি হ'ল? They used to bury the dead bodies. ঠিক আছে? জ্বলোৱা নাছিল। They used to bury the dead bodies. Jeta teoloke bury koribole start korile, logote teoloke ki bury korile? Domesticated animals kiniu teoloke bury koribole start korile. Thik ase? Also with the grave goods. Kisiman bostu teoloke ta mane ki hot believe korisile? Maybe teoloke afterlife ot believe korisile. Hoine? Afterlife mane ki hoy? Life after death. Right? Maybe teoloke hetu bostu believe korisile, he karone teoloke jetia dead body bury korisile, logote ki korisile? With the domesticated animals jo teoloke bury korisile. Okole dead body to bury kora nasile, domesticated animals jo logote bury korisile. ঠিক আছে? এটা domesticated animals কি কি asile? Cow, sheep, right? এখিনি কি asile? Teolokor domesticated animals, right? Dogs, these are what? Domesticated animals. Okay.
Also eto time they were the first people to use bow and arrow, right? They were the first people to use bow and arrow. Mane ki koba paro Mesolithic era bow and arrow kintu discover hoi goisile, thik ase. Agor dinot ki asile, agor dinot bow and arrow nasile, teloke ki use korisile Paleolithic only stones, hekhiniu ki asile, stones were unpolished, hoine. কিন্তু Mesolithic age কি হল তেওঁলোকে bow and arrow use কৰিবলৈ start কৰিলে, লাহে লাহে মানুহৰ মাজত কি হল, লাহে লাহে মানুহৰ মাজত developments আহিবলৈ start কৰিলে. Okay, next, big animals were hunted down easily. এটা সৰু এটা পাথৰ লৈ big animals কেনেকৈ hunt কৰিব তাহাতে, হয়নে? হেখিনি কি আছিল? necessity. Necessity is the mother of invention, হয়নে? এখিনি বস্তু আমি জানো, তো এখিনি আমি ইয়াৰ পৰাও ট্ৰেস কৰিব পাৰো, ঠিক আছে, ইয়াৰে পৰা আমি ট্ৰেস কৰিব পাৰো. সো বিগ এনিমেলস এতিয়া তেওঁলোকৰ হান্ট কৰিব লাগে, তাহাতে কেনেকৈ হান্ট কৰিব, এই সৰু সৰু আনপলিশ ষ্টনেৰে কেনেকৈ বিগ এনিমেলস হান্ট কৰিব. সো কি আছিল তেওঁলোকৰ নেসেসিটি আছিল. ইনভেনশন কি হল? ইনভেনশন হল bow and arrow. So necessity is the mother of invention. Example কি হয়? Discovery of bow and arrow. কিয় বনাইছিলে? Just because তেওঁলোকৰ ডাঙৰ এনিমেলস বোৰ হান্ট কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিল, এই কাৰণে তেওঁলোকে এটো বনাইছিলে, ঠিক আছে, bow and arrow তেওঁলোকে বনাইছিলে. ওকে, সো ইয়াতে কি হবলৈ স্টার্ট কৰিলে, ইয়াতে লাহে লাহে আমি দেখিছো স্টোনস বোৰ পলিশড হবলৈ স্টার্ট কৰিলে, ঠিক আছে. আগৰ দিনত কি আছিল, Paleolithic এজত একদম স্টোনস বোৰ আনপলিশড, ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে লাহে লাহে তেওঁলোকে এখিনি পলিশ কৰিবলৈ স্টার্ট কৰিলে, ঠিক আছে. সো স্টোনস were slowly and steadily becoming polished stones. একদম unpolished ৰ পৰা ইয়াতে লাহে লাহে স্টোন বোৰ পলিশ হবলৈ স্টার্ট কৰিলে. ওকে, yes, first burials are reported and use of stone ornaments also appeared, right? First burials মই already কৈছো Paleolithic age কি আছিল, burial process related তেওঁলোকৰ একো knowledge নাছিলে, and ইয়াতে তেওঁলোকৰ লাহে লাহে কি হল, burial processৰ লগত association start হল. Okay, domestication of animals কিনিও start হৈছে. Okay, Mesolithic era এটা important development গৈছে. Okay, examination point of view পৰা এটো টাৰ্ম বহুত বেছি important হয়, হেতু কি হয়, microliths, ঠিক আছে. Microliths basically কি আছিল, basically they were stone tools, ঠিক আছে. এনেকুৱা সৰু সৰু stone tools আছিল, around 3 to 8 cm আছিল এটোৰ height, বা হেখিনি বস্তু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, হেখিনি বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে. And this stone tools were termed as microliths. Micro মানে কি হয়, সৰু, হয়নে? হেতু টাইমত এখিনিকে কি বুলি জনা গৈছিল, এটো টাইমত এখিনিকে microliths বুলি জনা গৈছিল, ঠিক আছে. stone tools, সৰু সৰু stone tools তেওঁলোকে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে, ঠিক আছে. মাইক্ৰো সাইজ টুলস and were very refined, right? very very polished আছিল, হয়নে? এখিনি সার্ভিসটো তো আনইভেন নহয়, হয়নে? আমাৰ কাৰণে এটা আনইভেন লাগিছে, কিন্তু Paleolithic এজৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰো, এটো কি হয়, ইট ইজ ফার মোর ৰিফাইন্ড. তো এই সৰু সৰু স্টোন টুলস খিনি কোড ডিস্কভাৰ কৰা গৈছে, এই সৰু সৰু স্টোন টুলস খিনি মাইক্ৰোলিথs বুলি জনা যায়, যোনটো ডিস্কভাৰ কৰা গৈছে ইন দা Mesolithic age. ওকে, এটা পৰীক্ষাত যদি কোৱেশ্চন আহে, to which of the following eras is microliths associated, ঠিক আছে, to which of the following eras or ages is microliths associated? Answer কি হ'ব, with the Mesolithic era. and এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন ADRE আহে, হয়নে? ওকে, সো কেনেকৈ মনত ৰাখিম, m for Mesolithic, m for microliths, ৰাইট? তেনেকৈ আমি যদি মনত ৰাখো আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব. বেসিক্যালি কি হয়, হিষ্ট্ৰীত পঢ়িবলৈ ইমান বস্তু আছে, হয়নে? যদি আমি টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স ইউজ নকৰো, হিষ্ট্ৰী কিন্তু আমি মনত ৰখাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে. এই কাৰণে টিপস এণ্ড ট্ৰিক্স ইউজ কৰাটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি নেসেসাৰী. যেনেকৈ মই 5টা এৰা দিলো, হয়নে, PMNCI বুলি কৈছো, তো PMNCI শৰ্টকাটটো মনত ৰখা ইজি, ৰাদাৰ দেন Paleolithic, Mesolithic এনেকৈ যদি মই গোটেইখিনি পঢ়ি যাওঁ, আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যাব. ওকে, so ডাইৰেক্ট আমি কি পঢ়িম, ডাইৰেক্ট উইল ষ্টাডি এবাউট PMNCI. এতিয়া PMNCI কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Iron-Age. Okay, so same goes, microliths is associated with Mesolithic era, ঠিক আছে. কোনটো এৰাৰ লগত associated, it is associated with the Mesolithic era. Okay, ঠিক আছে. so ইয়াতে লাহে লাহে কি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, the people they started to become hunters, মানে hunters তো আগৰ পৰাই আছিলে, hunters and herders. cultivation কিন্তু এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই. okay, the people were hunters and herders. herders why? because তেওঁলোকে কি ষ্টাৰ্ট কৰিলে, domestication of animals, সেইকাৰণে they are known as herders, ঠিক আছে. domestication of animals started from which particular era? It started from the Mesolithic age. Again an important question, examination point of view পৰা, ঠিক আছে. okay, এখিনিও কি হয়, এখিনি বেসিক্যালি diagram of what, picture of the microliths, ঠিক আছে. polished
stones. Okay, বেছি দীঘল নাছিলে 3 to 8 centimeter আছিলে এইখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে. These are the basic examples of microliths. Okay, bow and arrow and other microliths in various shapes like moon, triangular, various shapes ot asile. Basically etue koise microliths kini various shapes ot teoloke banaisile. Okay, just for what? For hunting. Etia yare important sites, eta sites kini ki asile? Sites important hoy Bhimbetka. Kot ase? Madhya Pradesh. Thik ase, Bhimbetka in Madhya Pradesh is known for ancient caves depicting pictures of birds, animals and humans. Etu ki hoy presently UNESCO World Heritage Site. ঠিক আছে, Bhimbetka Rock Shelter. এটোৰ অৰিজিনাল নামটো কি হয়? Bhimbetka Rock Shelter বুলি কয়. ঠিক আছে, Bhimbetka Rock Shelter ক'ত আছে? মধ্য প্ৰদেশ. কি হয় বেসিক্যালি? It is a UNESCO World Heritage Site. তাতে কি আছে? Actually তাতে cave paintings আছে. Okay, ইয়াতে যদি picture আছে in the next slide. Yes, এখানে picture আছে Bhimbetka Rock Shelter. So এখানে picture হয় of Bhimbetka Rock Shelter. So তাতে কি আছে? এখানে বেসিক্যালি কি হয়? Cave হয়. হয় না? আৰু তাতে কি কৰা গৈছে? তাতে পেইন্টিং কৰা গৈছে. পেইন্টিং কোনে কৰিছিল? The people belonging to that era. Mesolithic era, Paleolithic era, মানুহবোৰ যেটা caves আছিল হয় না? মানুহৰ তেতিয়া কি নাছিল? মানুহৰ তেতিয়া ঘৰ নাছিল. সো তেওঁলোকে কি কৰিছিল? তেওঁলোকে এখিনি যে কালাৰ, এখিনি কালাৰ কি আছিল? ন্যাচাৰাল কালাৰছ আছিল. ঠিক আছে? ৰেড পাথৰ হয় না? ৰঙা পাথৰ, ৰঙা ব্ৰিক তেওঁলোকে ইউজ কৰি এখিনি বনাইছিল. ঠিক আছে, একদম ন্যাচাৰাল আছিল কালাৰ খিনি. এনেকুৱা নহয় আজিৰ নিচিনা ৰাইট যদি পেইন্টিং কৰিছে আৰ্টিষ্ট ওয়াটাৰ কালাৰ নহয় হয়নে বা অয়েল পেইন্টিং নহয়, এখিনি তেওঁলোকে ন্যাচাৰাল কালাৰছ ইউজ কৰি এখিনি তেওঁলোকে বনাইছিলে. ওকে, তো দিস আৰ হোৱাট? দিস আৰ বেসিক্যালি দি কেভ পেইন্টিংস অফ Bhimbetka. ঠিক আছে, Bhimbetka ৰক শেল্টাৰ বুলি কোৱা যায় বেসিক্যালি. সো Bhimbetka যোনখিনি কেভছ আছে সেই কেভছত আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান পিকচাৰছ পোৱা গৈছে. ঠিক আছে, এন্ড যেতিয়া এটো ট্ৰেস কৰিছে, ট্ৰেস কৰাৰ পিছত গম পোৱা কি গৈছে কি this belong to which era? This belong to the Mesolithic age. ঠিক আছে, this belong to the Mesolithic age or Mesolithic era. ঠিক আছে, এখিনি কি আছিল? about the Bhimbetka rock shelter. হয়নে? এটা আমি নহলে কেনেকে গম পাম? আমি তো আৰু হে পুৰণা হিষ্ট্ৰীত ঘূৰি যাব নোৱাৰো ৰাইট? প্ৰিহিষ্ট্ৰিক era, Mesolithic era আমি ঘূৰি যাব নোৱাৰো কাৰণ হেখিনি বিষয়ে আমাৰ কি নাই? ৰিটেন সোৰ্সেস নাই, কতো লিখিতভাৱে দিয়া নাই হয়নে? একাৰণে প্ৰিহিষ্ট্ৰি, প্ৰটো হিষ্ট্ৰি মই পঢ়াইছো ৰাইট? ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিংতে মই কৈছো. সো ইয়াৰ বিষয়ে যেটা দিয়া নাই আমি কেনেকে গম পাম কেনেকে কি হৈছিল? সো আমি এনেকে গম পাম ৰাইট? যেনেকে আমি হিষ্ট্ৰি যেতিয়া পঢ়ো আমাৰ কিছুমান সোৰ্সেস আছে হয়নে? যেনেকে ইণ্ডিকা কোনে লিখিছিল? ইণ্ডিকা was written by Megasthenes হয়নে? এটা ৰাস্তাৰংগিনী কোনে লিখিছিল? it was written by Kalhana. সো এইখিনি কি হয়? এইখিনি আমাৰ সোৰ্সেস হয় ৰাইট? সোৰ্সেস অফ what? সোৰ্সেস অফ ইণ্ডিকা কিহৰ সোৰ্সেস হয়? সোৰ্সেস অফ মৰিয়ান ডাইনেষ্টি. সো মৰিয়ান ডাইনেষ্টিত কি কি হৈছিল এইখিনি বিষয়টো আমি ইণ্ডিকাৰ পৰা গম পাওঁ. কোনে লিখিছিল? মেগাস্থেনিছ. সো তেনেকে আমাৰ বহুত আছিল মানে বহুত লিটাৰেৰী সোৰ্সেস আছে. লিটাৰেৰী সোৰ্সেস মানে কি আমি পঢ়ি গম পাব পাৰো ৰাইট? ফৰেন একাউণ্টছ আছিল বহুত, ফৰেনাৰ্সও যেতিয়া আহিছিল তেওঁলোকে আহি লিখিছিল. যেনেকে মেগাস্থেনিছ was a foreigner ৰাইট? তেওঁ আহি যেতিয়া লিখিলে, তেওঁ আহি যেটা চন্দ্ৰগুপ্তৰ মৰিয়াৰ কোৰ্ট যেটা তো ভিজিট কৰিলে, আহি দেখিলে গুটেখিনি about the Mauryan dynasty যেটা তো লিখিলে, from there we came to know about Mauryan dynasty. কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে আমি কেনেকে গম পাইছো? ইয়াৰ বিষয়ে তো কোনো কিতাপত তেনেকে লিখা নাছিলে হয়নে? সো ইয়াৰ বিষয়ে কেনেকে গম পাইছো? we have inferred from the cave paintings. ঠিক আছে, cave paintingsৰ পৰা আমি গম পাইছো যে নাই এটো ডেভেলপমেন্ট হৈছিল in the Paleolithic age and এইখিনি ডেভেলপমেন্টছ হৈছিল in the Mesolithic age. Okay, so this was basically about the Paleolithic and the Mesolithic age. Okay, next Neolithic age. Eta Neolithic age is also known as New Stone age. ঠিক আছে, Neolithic age is also known as New Stone age. Okay, এটা ইয়াৰে লগত এসোসিয়েটেড এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্লেস আছে. ঠিক আছে, সেই প্লেসটোৰ নাম কি হয়? মেহৰগড়. ঠিক আছে, what is the name of the place? This place is very very important. Okay, name to ki hoy? It is Mehergarh. Eta etu place kyo important hai? Presently etu place ase kot? Balochistan. ঠিক আছে, ক'ত আছে? বালুচিস্তান, Bolan district. Okay, Bolan district বুলি কোৱা যায়. Bolan district, Balochistan province. Okay, এটা মেহৰগড়টো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয়? নিঅলিথিক এজত আমাৰ এটা ডেভেলপমেন্ট হৈছে. পেলিওলিথিক, মেসোলিথিক তো আমি পঢ়িলো. নিঅলিথিক এজত এটা ডেভেলপমেন্ট হৈছে. তাতে কি হল? মানুহখিনি লাহে লাহে এটা প্লেসত সেটেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে. ঠিক আছে, what happened?
মানুহখিনি লাহে লাহে আগতে কি আছিল ওয়ান্ডাৰাৰ্স আছিল হয়নে আজি ইয়াত থাকিলে কালি তাত থাকিলে তেনেকে মানুহখিনি শিফট কৰি আছিল কিন্তু নিঅলিথিক এজত কি হল মানুহখিনি এটা প্লেছত সেটেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে তাৰ মানে কি ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ভিলেজ সেটেলমেন্ট কি ষ্টাৰ্ট হৈছে ভিলেজ সেটেলমেন্ট সো ভিলেজ সেটেলমেন্ট was started in the Neolithic era and Mehergarh ki asle it was the first place of village settlement in the Indian subcontinent right ki hoy it is the first place of village settlement in the Indian subcontinent ঠিক আছে এটো কি হয় first site of Indian subcontinent ঠিক আছে যত আমাৰ কি হৈছে যত আমাৰ village settlement হৈছে okay first গাঁও মানে first গাঁও আমি কি ক'ব পাৰো Mehergarh right Indian subcontinent or first village ঠিক আছে first site of village একেৰি কিতাপত দিয়া আছে okay next is what Neolithic age এটা development হৈছে সেই developmentটো কি হয় agriculture ঠিক আছে agriculture started to develop মানে ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰো আগত আমাৰ কি আছিল the people were only consumers of food হয়নে ইয়াতে আমাৰ কি হ'বলৈ start কৰিলে the people started to become producers of food ঠিক আছে the people started to become producers of food from which particular era from Neolithic age ঠিক আছে Neolithic age পৰা তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ start কৰিলে they started to produce food ঠিক আছে আগতে অকল কনজিউম কৰিছিলে হয়নে and produce কেতিয়া পৰা start কৰিলে it started from the Neolithic age এটা কি কৰিছিলে basically wheat barley cotton rice cotton important factor তাৰ মানে কি আছে ইয়াতে কি start হৈছে ইয়াতে cotton cultivation start হৈছে okay so cotton cultivation was started from which particular era cotton cultivation was started from the Neolithic age questions কিনা আমি ভাবু হয় না question paper দেখিলে questions কেনেকে ফর্ম হয় questions এনেকে ফর্ম হয় এখানে যে এক্সট্রা question মই দি আছো এক্সট্রা ইনফরমেশন যে মই দি আছো যোনখিনি pdf ত নাই ppt নাই হেখিনি question কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয় okay হেকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট pdf টো আপোনালোকে পাবই বাৰু অলৰেডি পোষ্ট ইট ইজ ওয়ান অফ आवर ফিচাৰ্স ৰাইট pdf খিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব কিন্তু এই এক্সট্ৰা ইনফরমেশন খিনি আমি জাস্ট রিকোয়েস্ট ইউ অল কি যেটা আপোনালোকে চাই আছে কপি পেন কিবা এটা ওলাই লৈ লিখি লব হয়নে স্কুলত থাকোতে আমাৰ মাৰ্কস বোৰ কিয় ভাল আছিল ৰাইট অলপ হলেও ভাল আছিল এতিয়া নিচিনাটো গাধ নাছিল হয়নে অলপ হলেও ভাল আছিল কিয় ভাল আছিল এটো টাইমত বিকজ we used to read and then write right লিখাৰ প্ৰেক্টিসটো আছিল আমাৰ লিখি লিখি পঢ়িছিল আমি হেতু টাইমত হে কাৰণে অলপ আমাৰ নলেজৰ কি কম বেসটো অলপ বেছি ভাল আছিল এন্ড বস্তুখিনি আমি হেতু টাইমত মনত ৰাখিব পাৰিছিলো মানে ৰিকল কৰিব পাৰিছিলো কিন্তু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে সব ডিজিটাল হোৱাৰ পৰা পিডিএফ যেতিয়া আমি পাই যাও এই পঢ়িম বুলি কৈ আমি থৈ দিও হেতু বস্তু পৰীক্ষাৰ সময়ত পঢ়িম কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময় এনেকুৱাকে উছৰ আহি যায় পিছত আমাৰ একো পঢ়া নহয় মানে হে পাইলাপ হৈ গৈ থাকে আৰু পঢ়াটো কিন্তু কেতিয়াও নহয় হে কাৰণে মই জাস্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কি আপোনালোকে পিডিএফ টো পাবই বাৰু হেতুটো একো কম্প্ৰমাইজ নহয় কিন্তু যোনখিনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিয়া গৈছে হেখিনি প্লিজ আপোনালোকে কপিত লিখি লব পেপাৰ পেন লৈ লব লৈ কপিত লিখি লব লিখি এখিনি এড কৰি দিব ঠিক আছে তাতে যেটা পিডিএফ পাবো তাতে আপুনি এড কৰি দিব তেতিয়া এড কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এবাৰ আপোনালোকে পঢ়িও লব এন্ড এখিনিও ৰিভাইজ হৈ যাব ঠিক আছে এনেকে এখিনি স্ট্ৰ্যাটেজি হয় ৰাইট এক্সামিনেশনৰ হসা কথা ক'বলৈ গলে একো শৰ্টকাট নাই ঠিক আছে একো এটা শর্টকাট নাই এক্সামিনেশনৰ কষ্ট কৰিব লাগিব ওকে সো বেসিক্যালি আমাৰ নিঅলিথিক এজত কি আছিল এগ্ৰিকালচাৰ ডিসকভাৰ কৰা গৈছিল হয়নে বিগিনিং অফ এগ্ৰিকালচাৰ সো এগ্ৰিকালচাৰ ডিসকভাৰী কি আছিল ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকভাৰী অফ দিস এৰা ৰাইট নেক্সট আমাৰ কি আছিল the people became food producers কৈছো মই হয়নে তেওঁলোকে কি কৰিলে কি কাল্টিভেট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে wheat barley cotton rice তেওঁলোকে কাল্টিভেট কৰিবলৈ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ওকে যেটো domestication of animals asile in the Mesolithic era in the Neolithic age তেওঁলোকে কি কৰিলে it was extended right আগৰ দিনৰ যদি তেওঁলোকে কি কৰিছিল যদি 10% কৰিলে Mesolithic যদি 10% animal husbandry কৰিছিলে বা domestication of animals কৰিছিলে in the Neolithic age it expanded to 30% ঠিক আছে লাহে লাহে কি হল এটো এক্সপান্ড টু বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে so Neolithic age it was extended okay যদি ভিলেজ সেটেলমেন্ট হৈছে যদি এগ্ৰিকালচাৰ হৈছে যদি ইয়াতে কাল্টিভেশন হৈছে কটন কাল্টিভেশন হৈছে তাৰ মানে কি the people started to become what the people started to become farmer right কোট আমাৰ Paleolithic and Mesolithic এজত কি আছিল মানুহবোৰ wanderers আছিল হয়নে মানুহৰ একো ঠিকনা নাছিল যত তত থাকে হয়নে কেভছত থাকে shelter under the trees এখিনি আছিল তেওঁলোক আমি পঢ়িছো Neolithic এজত তেওঁলোকৰ কি হল ডেভেলপমেন্ট কি হল মানুহবোৰৰ ভিলেজ সেটেলমেন্ট আহিলে ৰাইট নেক্সট কি হল আমাৰ কটন কাল্টিভেশন হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ হোৱা মানে কি ভিলেজ সেটেলমেন্ট হোৱা মানে কি the people started to live as farmers ঠিক আছে
farmers or junto amar discovery ba farmers or junto advent, right? Hekini kor pora hoise, hekini base to ki asile, base was the Neolithic era, because yare logot ki associated, yare logot agriculture is associated. Agriculture kuntu era pora hoy, developed agriculture, right? Kuntu era pora hoy, it is from the Neolithic age. So farming, the people started to become farmers from the Neolithic age. Etu eta important development. ঠিক আছে? Okay. Examples কি asile, daggers banaisile, right? Grinding stones banaisile, sickle, saw, sling stones, ekhini teoloke banaisile. Okay? Basic ekhini ki asile, this was the stone tools of the Neolithic era. Okay? Ekhini ki asile, stone tools asile of the Neolithic era. Right? So কি বনাইছিলে তেওঁলোকে ইয়াতে গটেখিনি পিকচাৰছো দিয়া আছে, ৰাইট? এক্স বনাইছিলে, বহুত বস্তু তেওঁলোকে এনেকে বনাইছিলে, ৰাইট? ষ্টোন ম্যালেটস বনাইছিলে, ষ্টোন পিক, এখিনি তেওঁলোকে বনাইছিলে। নিওলিথিক এৰা ডেভেলপমেন্ট, ক্যান ইউ ৰিকল, ৰাইট? পেলিওলিথিক এজ আমি কি পঢ়িছিলো? এনে জাস্ট ষ্টোন আছিলে, হয়নে? আনপলিশড আছিলে গুটেখিনি, আৰু ইয়াতে কি হৈছে, তেওঁলোকে পলিশ কৰিছে, লাহে লাহে ৰিফাইন কৰিছে, ৰিফাইন কৰি কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱাকে ষ্টোনটো ৰিফাইন কৰি কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হাউজুলি বনাইছিলে। ঠিক আছে? টুলছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টছ তেওঁলোকে বনাইছিলে ইন দ্য নিওলিথিক এৰা। Okay, এটা ইয়াৰে important sites কি হয়? মেহেৰগড়, মেহেৰগড় মই already কলো Bolan district হয়নে? Towards the end of the Neolithic period, metals like copper and bronze were used. This phase was the Chalcolithic phase. Okay. এতিয়া ইয়াতে যেটো পিকচাৰ, এটা এটো পিকচাৰ পৰা বহুত বস্তু ডিনোট কৰে। কাপোৰ পিন্ধি আছে, তাৰ বাদে কি হয়? তাৰ বাদে কটন, ৰাইট? কটন কাল্টিভেশন হৈছিল। লগতে আৰু কি কি কাল্টিভেশন হৈছিল? জুট। ঠিক আছে? কটন, জুট তেওঁলোকে এখিনি cultivate কৰিছিলে। Okay, also ইয়াতে এটা বস্তু ইনভেন্ট কৰা হৈছিলে, that was what? That was the potter's wheel. That was the potter's wheel. So potter's wheel was invented during Neolithic age. এটা potter's wheel ইনভেন্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব? pottery to start হ'ব, হয়নে? pottery, pots making, এখিনি বস্তু ইয়াৰে পৰা start হৈছিলে এটা Neolithic age. Okay, ইয়াতে আমি কি দেখি আছো? তেওঁলোকে কাল্টিভেট কৰি আছে, হয়নে? তাৰ মানে কি ক'ব পাৰো? এগ্ৰিকালচাৰ was started, right? Agriculture was started in this particular era, right? Settlement আছে, হয়নে? এখিনি কি হয়? তেওঁলোকৰ permanent house, আগতে কি আছিল? wanderers আছিল, তাৰ মানে তেওঁলোক caves আছিল। ইয়াতে কি হ'ল? ঘৰ বনাইছে, তাৰ মানে তেওঁলোকৰ settlement কি হ'ল? permanent settlement। হেতু কি হয়? village settlement, right? কোনটো settlement? It was village settlement। ঠিক আছে? village settlement হ'বলে আৰম্ভ কৰিলে। also আৰু এটা কি হয়? they are living the life as what? they are living the life as farmers। ঠিক আছে? they started to live their lives as farmers। so from wanderers to farmers, মানুহৰ কি হ'ল? বহুত এটা progress হয়, মানুহৰ এটা improvement হৈছে, হয়নে? wanderers to farmers, মানুহৰ progress হৈছে। Paleolithic age কি আছিল? wanderers আছিল। এতিয়ালৈকে হেতু নাজানে কেনেকে dead body কি কৰিব লাগে, right? Mesolithic age অলপ এটা improvement হ'ল, হেতু কি? domestication of animals, আৰু কি আছিল লগতে আমাৰ burial process, হয়নে? এখিনি বস্তু তেওঁলোকে কৰিছিলে। Neolithic age আমাৰ কি হ'ল? village settlement আহিলে, the people started to live their lives as farmers। agriculture কি হ'ল? develop কৰা হৈছে। first place কোনটো আছিল? মেহেৰগড়। মেহেৰগড়ৰ নামটো বহুত বেছি important হয়। okay, examination point of view পৰা মেহেৰগড় name is very very important। okay, next কি আছিল? cotton আছিল, jute cultivation কৰা গৈছিল, right? এখিনি বিষয়ে মানুহৰ লাহে লাহে knowledge হ'বলে start কৰিলে। okay, ইয়াতে আমি দেখি আছো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? ভালকে agriculture বা farming কৰিছিলে। next what? next was the potter's wheel was invented। okay, এখিনি basic development আছিল in the Neolithic age। ঠিক আছে? এটা Neolithic age আমি ক'ব পাৰো নে এটা বহুত বেছি ডাঙৰ চেঞ্জ আহিছিল in the Neolithic age, right? আগতে মানুহৰ কেনেকুৱা আছিল আৰু ইয়াতে কি হ'বলে start কৰিলে। ঠিক আছে? তাৰমানে Neolithic age টো কি হয়? Neolithic age টো আমাৰ বেস হয়, আমাৰ যোনটো Indus Valley Civilization আমি যোনটো পঢ়িম হেতুৰ বেস টো কি হয়? Neolithic age। ঠিক আছে? Neolithic age পৰা এখিনি start কৰা গৈছে। okay, next is the Chalcolithic age। Chalcolithic age মানে কি হয়? Chalcolithic age is basically the copper stone age। okay, এতিয়া মই কি কৈছো? PMNCI, right? Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic and Iron age, right? Paleolithic, Mesolithic, Neolithic পঢ়িলো, হয়নে? Chalcolithic, Chalcolithic মানে কি হয়? copper stone age, copper stone age। এতিয়া যেটো Neolithic to Chalcolithic ৰ যেটো ট্ৰানজিশন হৈছে, হয়নে? the people they shifted from Neolithic to Chalcolithic age। এটো যেটো ট্ৰানজিশন হৈছে from Neolithic to Chalcolithic age, এই ট্ৰানজিশনৰ টাইমতে IVC বা Indus Valley Civilization এক্সিস্ট কৰিছিল। ঠিক আছে? The transition from Neolithic to Chalcolithic ages was accompanied by Indus Valley Civilization।
এইটো ট্ৰানজিশনৰ টাইমতে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এক্সিস্ট কৰিছিল ট্ৰানজিশন কেনেকুৱা আছিল আজি 31st ডিসেম্বৰ 2025 ৰাইট এটো মোৰ কি হৈছে নিওলিথিক এন্ড হৈছে কালি 1st জানুৱাৰী 2026 তাতে ক্যালকুলেটিক স্টার্ট হৈছে এনেকুৱা কিন্তু হোৱা নাছিলে প্ৰসেসটো কি আছিল প্ৰসেসটো বহুত স্লো এন্ড গ্ৰাজুৱেল প্ৰসেস আছিল ঠিক আছে সেই কাৰণে এইটো যোনটো ট্ৰানজিশন পিৰিয়ড হৈছে স্লো ট্ৰানজিশন পিৰিয়ড এইটো টাইমতে IVC that is Indus Valley Civilization exist কৰিছিল okay now Chalcolithic age basically কি হয় it is the copper stone age so with the end of Neolithic age several cultures started using metals okay mostly copper and low grade bronze so copper use কৰা হয় কাৰণে এটো কি বুলি জনা যায় এটো copper stone age বুলি কোৱা হৈছে okay so copper use কৰি তেওঁলোকে কি বনাইছিল copper use কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা বহুত বস্তু বনাইছে যোনখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইট পটাৰ হুইল তো আগতে ইনভেন্ট কৰা গৈছে নিওলিথিক এজত ইনভেন্ট কৰা গৈছে কিন্তু এইখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাইছিল উইথ দা হেল্প অফ কপাৰ সো লাহে লাহে যেতিয়া কপাৰ ডিসকভাৰি হৈছে তেওঁলোকে এইখিনি নিউ টুলস এন্ড ইমপ্লিমেন্টস বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আগত কেনেকুৱা আছিল ইট वाज টোটালি ভায়া what it was totally via stones and ইয়াতে লাহে লাহে এইখিনি তেওঁলোকৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ গৈছে ওকে so next is what next is the iron age okay iron age and IBC বিষয়ে আমি next class discuss কৰিম okay hopefully next class to কাইলে হ'ব ঠিক আছে কাইলে হ'ব সকে next class to যদি next class হয় কাইলে we'll discuss about it okay I guess regular classes হ'ব so regular classes যদি হয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ঠিক আছে এনেকুৱাকে গুটেখিনি টপিক আমি ডিসকাস কৰিম okay and if you have any doubts আজি ক্লাছৰ বিষয়ে যদি কিবা ডাউটস থাকে please feel free to ask me okay questions কাৰণ ভুল কৰিলে বা ডাউটস থাকিলে ইয়াতে সুধি লোৱা ভাল হয় নে এক্সামিনেশনত পেপাৰ এবাৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত তেতিয়া ডাউটস থাকে বা তেতিয়া ডাউটস কি কোলাম নাই সো যদি কিবা ডাউটস থাকে আজিৰ ক্লাছত প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু আস্ক আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ মোৰ ক্লাছটো ভাল লাগিছে হয়নে ইউ আৰ লাভিং মাই ক্লাছ অৰ ইউ আৰ লাইকিং মাই ক্লাছ ওকে এনিথিং সো আজি মই এখিনিতে সামৰিম ওকে এন্ড আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কি মই যোনটো কৈছো নোটছটো যেনেকৈ বনাবলৈ যেনেকৈ বনাই যাম এখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব ওকে and if you want to have extra questions so আপোনালোকে আমাৰ app to download কৰিব পাৰে তাতে আমাৰ কি দিয়া হ'ব with the donation of 1 rupees okay donation fees anything with 1 rupees you can have the access of the app and তাতে কি দিয়া হ'ব তাতে আমাৰ গুটেখিনি MCQs দিয়া হ'ব okay MCQs খিনি তাতে provide কৰা হ'ব basically app and তাতে আপোনালোকে every topic related বহুতখিনি MCQs পাব at least 10 MCQs আপোনালোকে পাব 5 to 10 MCQs আপোনালোকে পাব and MCQs কৰিলে আমি জানো নিজৰ নলেজ বেসটো বহুত বেছি এক্সপান্ড হয় ওকে সো হেখিনিৰ আজি মই সামৰিম ওকে and আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন খিনি কৰি থাকক মই আসু মই পঢ়াই থাকিম বাৰু যিমানখিনি মই জানো হেখিনি আপোনালোকক মই সহায় কৰিম and মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ খিনি মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে কেনেকৈ কি প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগে ঠিক আছে সো কিবা ডাউটস থাকিলে আকৌ কৈছো আগৰ এবাৰ সুধি ল'ব একো প্ৰবলেম নাই বাৰু and please continue with the studies okay with this I end my today's class thank you so much